प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति पवित्र नाम रे मु आपण मानक आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु नाम धन्यवाद हो। दिन प्रतिदिन से आम मान सहित तांको वाक्य द्वारा कथा होउछंती। तांको वाक्य जीवंत अटे। आमे केवल बाइबल पढ़ुना, बाइबल भी आमको पढ़े। जत आमे बाइबल को पढ़ू से समय आम जीवन को आमे समीक्षा कर देखि पारू। कारण बाइबल परमेश्वर कथा हुअंती। आकाश तले एकमात्र ईश्वर जे कथा ही पारंती से सदाप्रभु अटंती, से जीवित अटंती। आउ से दिन मानकरे ए असार जगत रे, ए भ्रष्ट जगत रे, ए कलंकित समाज रे, ए दुराचारी समाज रे जोठी लोक माने प्रेम निमंते पागल होउचंती, शांति नाही, और असुचितार वातावरण, असहिष्णु परिवेश, ए प्रकार एक समय रे बास करिबा बेले आमे तथापि सुधा आशायी अटु। आमे भरोसा करि बसिछु निश्चय आम पई किछि भलो अछि। ए मंदता मध्य रे ए जगत रे दिन उत्तम समय आम पई मध्य आसीबो। किंतु मैं आपन को कहिबा पई चाहे मोर प्रिय माने जगतवासी पई आ उत्तम समय नाही। उत्तम समय आगु आउ नाही। आहुरी खराब परिस्थिति दिनक दिन आसीबो। आमे आशावादी हेबा नाही, आमे भरोसावादी हेबा जे आम पई जगत विनष्ट होला परे मध्य कोन उत्तम स्थान अछि। आम पई स्वर्गर परमेश्वर जे तांको विश्वास करंती, तांको पश्चात गमन करंती, तांको ऊपर आस्था स्थापन करंती, तांको प्रभु बोली मानंती, ए सार जगत रे समस्त परित्याग करी तांको पछरे चलंती, सेमानक पाए गोटे अनंत नित्यस्थायी स्थान से प्रस्तुत कर रखिछंती, जाको स्वर्ग राज्य बोली कहा जाए। आज मैं आपण मानक सम्मुख रे ईश्वरक वाक्यरु गोटे प्रसंग पर आलोचना करिवा पई चाहे। असार जगत रे गोटे सार, आ से सार विषयटी कोन मैं आपण को कहिबा पई चाहे। आज आमे असारता पछरे पागल परि धाइछु। ए असार दुनिया आमान को पथभ्रष्ट करिछि। ए असार मध्य रे आमे लहुलुहाण होइछु, व्यतिव्यस्त होइछु, अनिद्रारे पड़ीछु, दुखरे पड़ीछु। तथापि वायुर पछरे गला परि आमर जीवन, मरीचिका पछरे आमे धाइछु। दिन प्रतिदिन आमे भाबुछु आसंता काली हुए तो मो पाई भलो होई पारे, आसंता काली हुए तो मोर परिस्थिति बदली जीवो। किंतु आपण जो जगत रे बास करंती यह एक असार दुनिया अटे। असार दुनिया आपण टिके चिंता करिके देखंतु। आपण को पूर्ववर्ती लोक माने सेमान को ज्ञान कोन सेमान को रक्षा कला, सेमान को धन कोन सेमान को रक्षा कला, सेमान को पदवी कोन सेमान को रक्षा कला, सेमान को पदमर्यादा काहे। आज जो माने पदवी रे अछंती आसंता काली ताहांको के पचारू मध्य नाहंती, तांकर गुण तांकर गारिमार कथा के कहू नाहंती। आज मनुष्य केवल हुंकार करूछि, बसी आत्म समीक्षा करिवार नाही जे आसंता काली तार कोन हबो। गतकाली जहार अवस्था खराब होइछि आसंता काली यार अवस्था मध्य खराब हबो। आमे ए प्रकार को जगत रे बसवास करूछु जोठी मनुष्य अति गर्वी होई जाइछि। मनुष्य भाबुछि तार धनता को रक्षा करिवो, तार ज्ञानता को रक्षा करिवो, तार पदवी सदाबेले रहिथिबो, तार सिंहासन सदाबेले रहिथिबो। मोर प्रिय माने जगत रे को विषय स्थायी अटे। पृथ्वी तो अस्थायी, आ अस्थायी जगत रे मनुष्य कोन स्थायी ही परिबो। मु आपन को केतोटी विषय कहिबा पई चाहे। ओ सारो दुनिया रे गोटी ही सार। मु आपन को सारो कथा कहिबा पूर्वरु असार गुडी को कोन ता कहिबा पई चाहे। जदि आपन ए संवादटी सुनिबा समय रे गोटे नोटबुक धरि के बसी परिबे भलो कथा। जदि आपन को पाखरे बाइबल अछि आपन बाइबल खोली की बसंतु। कारण मु गोटी पर गोटी 10टी विषय कहिबा पई चाहे। पृथ्वीर सबुठारु ज्ञानी व्यक्ति पवित्र आत्मा को चालना रे गोटे विषय उल्लेख करंती। असार विषय गुडी को कोन। राजा सलोमन से अनेक गीत लिखिछंती। सबुठारु ज्ञानी व्यक्ति, सम्भ्रांत व्यक्ति, धर्मशाली व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति। ए प्रकार कोन हैला जे से गोटे पुस्तक लिखिबा आरंभ कले उपदेशक। और उपदेशक लिखिबा समय रे जदि आपण देखिबे एक अध्याय तार एक पदरु देखि देखि जिबे लिखा जाउछि। दाऊदंकर पुत्र जेरुसलमस्थ राजा उपदेशकंकर वाक्यमाला। उपदेशक कहुअछंती असारर असार, असारर असार सकल ही असार। उपदेशक कहुअछंती असारर असार, असारर असार सकल ही असार। आपण जो जगत रे बसवास करूछंती से कहिबा पई चाहंती सकल ही असार। से गोटे असार कहू नांती, किंतु से तांकर एई पुस्तक रे ए छोट पुस्तकटी जा से लिखुचंती, जा बाइबल मध्य रही। ए पुस्तक मध्य 12टी अध्याय रही। ए 12टी अध्याय मध्य से 10टी असार कथा कहती। और से असार कथा प्रथम रे मु आपन को कहि दिए, तापरे सार विषय कोन ताहा भी मु कहिबी। आपण ध्यान पूर्वक ए संवादटी सुनंतु। आ मु आपन को अनुरोध करे आपण सुनिला परे आपण को बंधु मान को मध्य सुनिबा पई दियंतु। से माने मध्य सुनंतु, से माने भी जानंतु असार कोन। कारण आमे जो विषय को सार बोली भाबी बसिछु ता असार अटे कि। हम अनेक विषय को भाबुछु एटा ठीक मो पाई, एहा मते निहाती दरकार। आ सेथि निमंते आमे बोझग्रस्त,
आमे व्यतिव्यस्त से विषयटी मो जीवन में नाही बोली मु दुखित अटे से विषय कौन वास्तव में मोर एकांत आवश्यक तार बिना कौन मु बंची पारिबि ना। आज आमे देखुछु लोप बढ़ी चली चारिआडे लोक मानकर विभिन्न विषय व्यतिव्यस्तता बढ़ी चली। आज मु आपन को कहिबा चाहे वाक्यर आलोक जीशु ख्रीष्ट गोटे दास भाव तांको सेवक भाव बाइबल शिक्षक भाव में आपन सम्मुख में गोटे विषय रखा चाहे जो विषयटी आपण निहाती दरकार। जदि आप आज बुझे ना आपण से ओसार विषय पछरे बुलिबे। प्रथम ओसार विषयटी मुझे आपन कहिबा चाहे जहाँ से लिखती उपदेशक 2 अध्याय तार 14 रु 16 मध्य एठारे एहीपरि लेखा जे ज्ञानवान चक्षु ताहार मस्तकरे थाए पुणी मूर्ख अंधकार रे भ्रमण कराए तथापि समस्त प्रति एक दशा घटई एहा मु देखिली तहिरे मु आपणा मने मने कहिली मूर्ख प्रति जे रूप घटे मो प्रति ही से रूप घटिब तेबे मु काहेकि अधिक ज्ञानवान हेली तहु मु मने मने कहिली एहा ही असार कारण जेपरि मूर्खर सेपरि ज्ञानवान लोकर स्मरण सदाकाल न थाए जेहेतु आसंता काल को समस्या विस्तृत होई जाइथिबे आहा मूर्ख जेपरि मरे ज्ञानी ही सेपरि मरे। से कहिबा पई चाहंती जे मनुष्यर ज्ञान असार 15 पद से निजे कहंती तो रे मु आपण मने मने कहिली मूर्ख प्रति जेपरि घटे मो प्रति ही से रूप घटे मनुष्यर विजडम असार अटे। मोर प्रिय माने प्रथम विषय जोड़ा आमे निहाती दरकार बोली भाबुछु ज्ञान। देखंतु समाज जो ज्ञानी लोक मान अछंती सेनको अवस्था कौन मूर्ख भलिया जीवन काटुछंती। समाज रे ज्ञानी माने ही अधिक समस्या सृष्टि करूछंती ज्ञानी माने ही अधिक भ्रष्ट ज्ञानी माने ही आम समाज को लुंठन करूछंती ज्ञानी माने ही असभ्य जीवन काटुछंती। ज्ञान मनुष्य को सभ्य करूछि कि आज ए सभ्य समाज रे ज्ञानी मान को अवस्था को देखंतु मोर प्रिय माने ज्ञान ही असार अटे। आम पुओ झियो मान को निमंते आमे ज्ञान अर्जन करबा निमंते कोन करूना हो किंतु ज्ञान कौन से जीवन को रक्षा करुछि से माने जेते ज्ञानी होउछंती सेते अबाट को जाउछंती सेते अदरकारी कार्य करुछंती सेते मंदतार लिप्त जीवन काटुछंती तो यह ही असार अटे। आ मनुष्यर ज्ञान ईश्वर को निकट मूर्खता मात्र अटे। मनुष्य अपना ज्ञान द्वारा परमेश्वर निकटवर्ती होई न पारे। आज हुए तो आपण ज्ञान अर्जन करिके आपण धन उपार्जन करि परिबे प्रतिष्ठा लाभ करि परिबे शिक्षित होई परिबे किंतु देखंतु मूर्ख जेपरि मरे ज्ञानी मध्य सेपरि मरे तार ज्ञान ताको मृत्यु रक्षा करि पारे नाही। ज्ञानवान मध्य गोटे समय कहिबो जे तार ज्ञान काम रे आसिला नाही। मोर प्रिय माने आपनकर ज्ञान आपनको रक्षा करि पारिबो नाही एहा असार अटे। आज आपनको जीवन विवेचना कर देखंतु आपण कोन भाबी बसिसंती ज्ञान ही सब किछि अटे। आपनको पिलामान को निमंते आपनको परिवार निमंते आपनको बंधु वर्ग निमंते आपण ज्ञान निमंते अधिक उपदेश दियंती किंतु ए ज्ञान कोन करे ज्ञान कोन आपनको जीवन को रक्षा करि पारे आपनको ज्ञान कोन आपनको अनंत काल निमंते सुरक्षित करि पारे आपनको ज्ञान कोन आपनको घरे शांति आनि दे पारिछि आपनको ज्ञान कोन आपनको जीवन को रक्षा करि पारिछि। मोर प्रिय माने ज्ञान असार अटे। मनुष्यर ज्ञान विषय से कहिबा पई चाहंती ए असार जगतर प्रथम विषय असार अटे ता होछि मनुष्यर ज्ञान। आज आपण मध्य हुए तो ज्ञान को नहीं बहुत दर्प करती आपण परिवार अनेक पुओ झियो माने ज्ञानी अटंती अधिक पाठ पढ़ी किंतु सेमानकर जीवन को समीक्षा करी देखंतु आपण बहु ज्ञानी अटंती आपण पुओ माने ज्ञानी अटंती आपणकर ऑफिस रे अनेक ज्ञानी लोक माने कार्य करती किंतु सेमानकर जीवन को विवेचना करंतु सेमाने को अवस्था बास करूछंती अशांति मध्य बास करूछंती अनेक गुप्त पाप रे अछंती अनेक सुइसाइड करूछंती अनेक निशाद्रव्य सेवन करूछंती अनेक को निद ना से ज्ञान से एपरी एक स्थान को आनी पहुंचाई जो निसंग हो पड़ी उपाय ना आप देखिए अनेक संभ्रांत व्यक्ति माने अनेक शिक्षित लोक माने समाज रे उच्च स्थान रे स्थापित लोक माने से ज्ञान रक्षा करि पारुना। आज ज्ञानी माने मध्य हाहाकार करती मोर प्रिय माने मु कहिबा पई चाहे मूर्ख जेपरी मरे वैज्ञानिक मध्य सेही परि मरे इंजीनियर भी मरे मंत्री माने भी मरती आ ज्ञान मनुष्य को रक्षा करि पारे नहीं। आमे विश्व को आमर ज्ञान द्वारा जेते सुंदर करि पारिछु सेते विश्वमय करि दैछु ज्ञान द्वारा आम समाज जेते सुंदर भलिया देखा जाउछि सेते पापरे परिपूर्ण भ्रष्टतारे परिपूर्ण अटे। आ द्वितीय विषय से असार कथा कहंती उपदेशक 2 पर्व तार 18 रु 23 पद पर्यंत आपण पढ़िले जानि परिबे। एठारे एही परि लेखा जे पुणी सूर्य तळे मु जहिरे परिश्रांत हेली मोहर से सब परिश्रम को मु घृणा कली कारण मोहर उत्तराधिकारी पई ताहा सब छाड़ी जीवा को हेबो आउ से ज्ञानी की मूर्ख हेबो किए जाने
ତଥାପି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଯେ ପରିଶ୍ରମରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କଲି, ସେ ମୋର ସେହି ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଧିକାରୀ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଅସାର। ଏହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ମୁଁ ଯେ ପରିଶ୍ରମରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହେଲି, ସେ ସକଳ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନିରାଶ କରାଇବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲି। କାରଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟା ଓ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରଇ, ତଥାପି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତହିଁରେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହିଁ, ତାହାର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ଅତି ମନ୍ଦ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପରିଶ୍ରମରେ ଓ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତାରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ସେ ସବୁରୁ ସେ କ'ଣ ପାଏ? କାରଣ ତାହାର ଦିନ ସବୁ କେବଳ ଦୁଃଖମୟ ଓ ତାହାର ଆୟସ ମନସ୍ତାପକଜନକ। ରାତ୍ରିରେ ହିଁ ତାହାର ହୃଦୟ ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କିଏ ଭୋଗ କରିବ। ସିଏ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ବୁଲୁଛି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେ ଭୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣର ଶାନ୍ତିକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ହୁଏତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅସାର। ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା, ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଦିବାରାତ୍ର ଖଟି, ନ ଖାଇକି, ନ ପିଇକି, ପରିବାର ଯତ୍ନ ନ ନେଇକି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନ ନେଇକି ଆପଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କ'ଣ କରିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ତ ଭୋକରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆପଣ ତ ବେଘର ନୁହନ୍ତି। ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବାର ଆପଣ ଦେଖିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଦର୍ପ କରେ, ତାର ପରିଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରେ। ଆଉ ସେ କୁହେ, ଏସବୁ ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅଟେ। ସେ କୁହେ, ଏ ସକଳ ବିଷୟ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କରିଛି, ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ ଅସାର ଅଟେ। ଏ ଅସାର ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସାର ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। 2 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରେ, ସେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟା ଓ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁଷ୍ଟକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଞ୍ଚୟ କରଣାର୍ଥେ ପାପୀକୁ ସେ ଆୟସ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାତଧାବନ ମାତ୍ର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୁରାଟା ପଢିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଠି 26 ପଦ, ତା ପୂର୍ବ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତି, କୃତି, ସିଦ୍ଧି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଏହା ଅସାର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଛି, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର। କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତା ପାଇଁ ତା କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଗଲା ପରେ ସେ କୀର୍ତ୍ତି ଧରିକି ଯିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି, ଗର୍ବ କରିଛି, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୁଲି ବସିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅସାର ଦୁନିଆରେ, ଏହି ଅସାରତା ପଛରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧାଉଁଛି। ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରୁନାହିଁ? ତାର କୀର୍ତ୍ତି, ତାର କୃତି କ'ଣ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ? ଆପଣ ଏକ ଅସାର ଦୁନିଆରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଅସାର ଦୁନିଆରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଅସାର ମୁଁ ଆପଣ କହୁଥିଲି, ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅସାର, ମନୁଷ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ ଅସାର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଅସାର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କୃତି, ତାର କୀର୍ତ୍ତି, ତାର ସିଦ୍ଧି, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ। ଏ ଅସାର ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସାର ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଉପଦେଶକ 3 ପର୍ବ 18ରୁ ତାର 22 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଓ ସେମାନେ ନିଜେ ଯେ କେବଳ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ, ଏହା ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଏହା ହେଉଅଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟେ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଘଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ଏକରୂପ ଘଟଣା ଘଟେ। ଏ ଯେପରି ମରେ, ସେ ସେପରି ମରେ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଏକ, ଆଉ ପଶୁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ଅସାର, ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଓ ପଶୁର ଆତ୍ମା
ପୃଥିବୀର ଅଧଗାମୀ ହୁଏ ବୋଲି କିଏ ଜାଣେ? ଏହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱକର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ତାହାର କିଛି ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି। କାରଣ ଏହା ହିଁ ତାହାର ଅଧିକାର, ଆଉ ତାହା ଉତ୍ତାରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ତାହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ? ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅସାର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛି ତାହା ଅସାର ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସାର ନୁହେଁ, ଏହା ଅସାର ଅଟେ। ଆଉ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସାରତା ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଟାଣି ନେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସାରତା ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଟାଣି ନେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଅସାରତାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଲମ୍ବା? ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଧନ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷର ଦଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇକି ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅସାର ଅଟେ। ବାଇବଲ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଜୀବନକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଆଇବ ତାର 20 ପର୍ବ 8 ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 29:15 ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ଏକ ଛାୟା ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଇବ ତାର 7 ପର୍ବ 9 ପଦ ଦେଖିବେ, ଏହା ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଇବ ତାର 14 ପର୍ବ 1-2 ଦେଖିବେ, ଏହା ଫୁଲ ପରି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 24 ପଦ ଦେଖିବେ, ଏହା ଘାସ ପରି। ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ 14 ପଦ ଦେଖିବେ, ଏହା ବାଷ୍ପ ପରି। ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ଦେଖିବେ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧୂଳି ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 90 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 47 ପର୍ବ 9 ପଦ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା ପରି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ହିଁ ଅସାର ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସାର ବିଷୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ, ଆସନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ, କିଏ କହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ କରିପାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି କିଏ ଦେଖିଛି? ଆସନ୍ତାକାଲି କାହା ଜୀବନରେ ଆସିଛି? ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅସାର ଅଟେ। ଆମେ କହୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ପାଣି ଫଟକାର ସମାନ। ଆଜି ଅଛି, କାଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି ସତ କଥା, କାଲି ନଥିବ। ଅନେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସମାଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିବେଚନା ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ମୋର ଜୀବନ ବି କ'ଣ? ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ଜୀବନ ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଇପାରେ? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଧନରତ୍ନ ଦେଇକି, ତାର ପଦବୀ ଦେଇକି, ତାର ମେଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକି, ତାର ପୁରସ୍କୃତ ବିଷୟକୁ ଦେଇକି ତାର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ସେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଆନ୍ତୁ, ସେ ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ସେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ରହିବେ କି? ତ ଏଇ ଅସାର ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ସାର ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଆଉ ରହିଥିବ। ଅନେକ ଦର୍ପର କଥା କହେ, ଅନେକ ଅହଙ୍କାରର କଥା କୁହେ, ଅନେକ ସେ ଭାବନା କରେ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ସେ ମନେ ମନେ କୁହେ, ଆଉ ଏହା କରିବି, ମୁଁ ସେୟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଯେ ଅସାର, ଏ କଥା ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରୁ ଯେ ମୋର ଜୀବନ କ'ଣ ଅସାରତାରେ ମୁଁ କ୍ଷେପଣ କରୁନାହିଁ ତ? ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ମୁଁ ଅସାରତା ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ସମାପ୍ତ କରୁନାହିଁ ତ? ପଞ୍ଚମ ସାର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଉପଦେଶକ 4 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତହୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲି ଯେ ତହିଁ ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଈର୍ଷା ପାତ୍ର ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାତଧାବନ ମାତ୍ର। ତାର ପୂର୍ବାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଏ ସକାଳ ମିଶାଇକି ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ତା ଅସାର ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ବଦନାମ କରୁଛି, ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ବାୟୁର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ ମାତ୍ର ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କୁହନ୍ତି। ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ସେ ଈର୍ଷାର କାରଣ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ମନୁଷ୍ୟ। ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଦେଖିବେ।
ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଓସାର ଅଟେ। ଏ ଓସାର ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ହୁଏତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ? ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନରେ ମାପ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମାନରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମପାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ବି ଅପମାନିତ ହେବେ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁର୍ନାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବି ଦିନେ ଦୁର୍ନାମ ହେବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗାତ ଖୋଳିବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଅସାର ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି। ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲା, ଆଉ ଜଣେ 4ଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, এই ନିର୍ମିତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ଗୃହରେ ସଦାକାଳ ବାସ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବେ, ଆପଣ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇକି, ନିଜର ଶାନ୍ତିକୁ ହରେଇକି, ପ୍ରତିବାସୀର ଈର୍ଷାର ପାତ୍ର ହୋଇକି, ଅନ୍ୟକୁ ନିଚା ଦେଖେଇକି ଆପଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ଏହା କ'ଣ ସାର ନୁହେଁ? ଏ ଅସାର ବିଷୟକୁ ବୁଝିଲେ ସାର ବିଷୟ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ନତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ଉଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅସାରତା ପଛରେ ଧାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅସାର ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯାହା ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ। ତା ଆପଣ ପାଇବେ 4 ପର୍ବ ଉପଦେଶକ, ତାର 4 ପର୍ବ 7 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ମୁଁ ଫେରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଅସାରତା ଦେଖିଲି। କୌଣସି ଲୋକ ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ, କି ଅବା ତାହାର ପୁତ୍ର କି ଭ୍ରାତା ନାହିଁ। ତଥାପି ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ସୀମା ନାହିଁ, ଅଥବା ଧନରେ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ। ସେ କହେ, ତେବେ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି ଓ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ମଙ୍ଗଳରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଅଛି। ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେଶଜନକ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଅସାର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ଲେଖାଯାଏ, କୌଣସି ଲୋକ ଏକାକୀ ଥାଏ, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ପୁତ୍ର କି ଭ୍ରାତା ନାହିଁ, ତଥାପି ତାର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ସୀମା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆଗ ପଛ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ଜଣା ବି ନାହିଁ। ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ଆଗ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କିଛି କରିଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ପରିଶ୍ରମର ସୀମା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଧନରେ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ତୃପ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କାହା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି ତାହା ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ କରିଛି, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅସାର ବୋଲି କୁହେ ବାଇବଲ। ଆଉ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେଶଜନକ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଏକ କ୍ଲେଶଜନକ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଅସାରତା ପଛରେ ଆପଣ ଧାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁ ଧନ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ପଦବୀ ଅଛି, ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 100 ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ ବା କେହି ନଥାନ୍ତୁ, ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। କାହା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବସିକି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ବସିକି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅସାରତା ପଛରେ ଧାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଏ ଅସାରତା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯିବ? ଏହି ଅସାର ଦୁନିଆରେ ଏହା ହିଁ ଅସାର ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସାରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ କାହାଣୀ ନାହିଁ, ବାଇବଲରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ।
ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅସାରତା ପଛରେ ନ ଯାଇ ଯାହା ସାର ତା ପଛରେ ଆପଣ ଯିବେ, ତାହା ପଛରେ ଆପଣ ଯେପରି ଯାଇପାରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଯାହା ଅସାର ଅଟେ, ଉପଦେଶକ 4 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଯେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ସେହି ଲୋକମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ, ତଥାପି ଉତ୍ତରକାଳୀନ ଲୋକମାନେ ତାହାଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାତଧବନ ମାତ୍ର। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି, ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏସବୁ ଅସାର ଅଟେ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଭାବୁଛି ଏହା ସାର ବୋଲିକି, କି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାହାର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଜି ଅନେକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଉତ୍ତରକାଳୀନ ଲୋକମାନେ ତାଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ଦଳ ପାଇଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି? ଆମ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବାତାବରଣ ଆସିଯାଇଛି। କିଏ କାହାରିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ, କିଏ କାହାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା, ଅନ୍ୟର କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବେଶ ଆସିଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ବଦନାମ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ହେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ବୁଣିବେ ତାହା ଆପଣ ବି କାଟିବେ। ତୁମର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କି ଲାଭ? ଆପଣ ହୁଏତ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ସମୟର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କି? ଆପଣ ତ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ତ ଏହା ବି ଅସାର ଅଟେ। ଆଉ ସେ ପଦବୀରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି? କେତେ ଲାଞ୍ଚ, କେତେ ମିଛ, କେତେ କାରସାଦି କରିଛନ୍ତି, ଡକାୟତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ଅବାଟରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାରତା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ଆପଣଙ୍କର ବଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ ବିନିମୟ କରିକି ଆପଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ। ଆପଣ ବୁଝିଲେ ସାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଶର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କଥା କୁହନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ନିମନ୍ତେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ହରାଇବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ। ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗର୍ବ। ଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ସେ ପଦବୀ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ଗଲା ପରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ଉତ୍ତରକାଳୀନ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାୟୁର ପଛରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ଯାହା ଅସାର ଅଟେ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 5 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ରୂପା ଭଲ ପାଏ ସେ ରୂପାରେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଚୁରତା ଭଲ ପାଏ ସେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଅସାର। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଲୋଭ ଅସାର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଲୋଭ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଲୋଭ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଛି, ଯେତେ ପ୍ରଚୁରତା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, ଆୟ ବଢ଼ିଲେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, ଅତୃପ୍ତତାର ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ ବଢ଼ିଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ଘର ବନେଇଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଲୋଭ କାହିଁକି? ଏ
এই লোভ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯିବ ଆମେ ବସିକି ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେତେ ଲୋଭୀ ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ମୋର ଧନ ଅଛି ସତ କଥା, ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଲୋଭୀ ହୋଇକି। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, এই ଲୋଭ ଅସାର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଅସାରତା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏ ଅସାରତା ମଧ୍ୟରେ ତାର ଜୀବନ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଅସାରତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ହେବ। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6:10। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। এটা ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ଆଉ କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇକି ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଧନର ମାୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଛି। ଲୋକମାନେ ଲୋଭୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ। ଲୋଭୀ ତ ଲୋଭୀ, କୃପଣ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ସେ ଧନ ତାଙ୍କର କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧନର ଲୋଭ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ଅସାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏ ଅସାର ଦୁନିଆରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅସାର ବିଷୟ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଲୋଭ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲୋଭୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ଅସାର ଜଗତରେ ଯାହା ଅସାର, ସେଇ ଅସାରତା ପଛରେ ଆପଣ କ'ଣ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ସେ ଅସାରତା ପଛରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି? ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶ ତାର 1:19। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଧନଲୋଭୀର ଗତି ଏହି, ତାହା ଧନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଧନଲୋଭୀର ଗତି ଏହି। ସମସ୍ତ ଧନଲୋଭୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗତି, ତାହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗତି। ତାହା ଧନର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରେ। ତା ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ। ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଭଲ। ଅନେକ ସାଧୁ, ଅନେକ ମହାତ୍ମା, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାହାକୁ ପ୍ରବଚନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରବଚନ ଦେଉନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ଯେ ଅସାର କ'ଣ। ଅସାର ଦୁନିଆରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସାର ବିଷୟ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଲୋଭ ଅସାର ଅଟେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସାର ବିଷୟ। ଲୋଭ ତ ଅସାର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଉପଦେଶକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ଘରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବାଇବଲ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ନିଜ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପୁରା 6 ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। এই 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? এই 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସଞ୍ଚୟ ଅସାର। ସଞ୍ଚୟ ଅସାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ପଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ମୁଁ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦେଖିଅଛି, ଆଉ ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାରି। ପରମେଶ୍ୱର କାହା କାହାକୁ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାହାର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନଥାଏ। ତଥାପି ତାହା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅପର ଲୋକ ତାହା ଭୋଗ କରେ। ଏହା ଅସାର ଓ ମନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ଏକ ମନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ରୋଗ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅସାର ବିଷୟ ଯେ ଲୋକମାନେ ଧନ ପାଆନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଆନ୍ତି, ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭାବ ବି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ଏ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଅମୁକ ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିକି ଗଲା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏତେ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ATMରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏତେ ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା, ଏତେ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଗଲେ କୋଉଠି ସେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଧନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ? ଧନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ? ଧନର ଫୁଟାଣି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିକି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମନ୍ଦତା। ଆମ ଦେଶ ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ
ଲୋଭୀ ହୋଇକି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶକୁ କାଙ୍ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଧନୀ ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଧନ ଉପରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ନାହିଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅସାରତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଧନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କାଙ୍ଗାଳି ହେଇଯାଇଛୁ। ଦରିଦ୍ରତା ଧନ ପାଇଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଧନର ମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଲୁକ ତାର 12 ପର୍ବ, ଯଦି ଆପଣ 15 ପଦରୁ ପଢ଼ିକି ଯିବେ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଖାଲି ଘଟଣାଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା, ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଅମାର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କରୁଛି, ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କଲା। ଆଉ 19 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭଜନ କର, ଆମୋଦ କର। 20 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ତୋ ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ, ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେ ସବୁ କାହାର ହେବ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜିର ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରାଣକୁ କହୁଛି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭଜନ କର, ଆମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ନା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଏ କଥା ବି ସେ ଜାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର। ତ এই ଅସାର ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରେ? କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସେ ଧର୍ମକର୍ମ କରିକି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ କିଛି ନା କିଛି କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାର ସବୁ କରିଥିବା ଜୀବନ କାଳର ପାପ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଅସାର ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତି, ଶେଷ ଅସାର ବିଷୟ ଲେଖନ୍ତି। 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଉପଦେଶକ 8 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରୁ 14 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅସାର ବିଷୟ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ଧର୍ମକର୍ମ କରେ। ଆଉ ସେ ଭାବେ ଯେ ଧର୍ମକର୍ମ କରିକି ବର୍ତ୍ତିଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା ଯୀଶୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଧର୍ମକର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୌତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଧର୍ମକର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆହୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଧର୍ମକର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକର୍ମ କରିକି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 10ଟି ଅସାର ବିଷୟ କହିଲି। ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେପରି ଆପଣ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଅସାର ବିଷୟ ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସାର ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ। ତୃତୀୟ ଅସାର ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର କୃତି, କୀର୍ତ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ। ଚତୁର୍ଥ ଅସାର ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ। ଏ ଅସାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାର ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ଅସାର ବିଷୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାକୁ କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯିବ? ସେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଶିକାର ହେବ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଳିଦାନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାରଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି, ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସାର। ମନୁଷ୍ୟର ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଅସାର। ମନୁଷ୍ୟର ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଅସାର, କାରଣ ସେ କାହା ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି ଜାଣି ନାହିଁ ସେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ। ଏ ଅସାର ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଖୋଜିକି ପାଇଛନ୍ତି, ସାର କ'ଣ। ଆଉ ସେଇ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅସାର ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସାର ବିଷୟ ଅଛି। ସେ ସାର ବିଷୟଟି କ'ଣ? ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ତା ତଳପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଲେଖାଯାଏ ସାର କଥା କ'ଣ? ସାର କଥା ଏହି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ହିଁ ସାର କଥା ଅଟେ।
मोर प्रिय माने एठु आमे जानी पारुछु ईश्वर ही सारो अटंती। प्रथम करंथियो तार 3 पर्व 7 पद लिखा जाए सारो कौन ईश्वर सारो अटंती आ बाकी सब छारो बाकी सब असारो ए असारो दुनिया रे ईश्वर को जानिबा ही सारो विषय अटे। प्रभु आपन को सहाय्य करंतु ए असारो जगत रे की प्रकार आपन सारो विषयटी कोन जानि परिबे ए सारो विषयर बसवर्ती ही पारिबे ए सारो विषय को धरि पारिबे जाबुड़ी धरि पारिबे सेटा को आपन जीवन रो मुख्य विषय रखि पारिबे। सारो कौन ईश्वर सारो ईश्वर को भय करबा ही सारो ताको कथा मानिबा ही सारो। आज मनुष्य ताकू जहा इच्छा ताहा करूछि ताकू जहा पसंद ताहा से करि चलीछि। प्रिय माने मु आपन कहिबा पई चाहे परमेश्वर को भय करबा सारो विषय अटे परे एहा मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य कर्म मध्य अटे। प्रभु मान को सहाय्य करंतु ए सारो दुनिया रे सारो विषयटी कोन ताम जीवन रे आमे जानि परिबा। प्रभु मान को सहाय्य करंतु ईश्वर को भय करो ता सारो विषय। ईश्वर को भय करबा माने कोन हितोपदेश तार 8 पर्व तार 13 पद लिखा जाए सदा प्रभु विषय को भय मंदता प्रति घृणा। मोर प्रिय माने ईश्वर को भय करबा माने कोन मंदता को घृणा करबा। आज समय मनुष्य मंदतार बसवर्ती होइछि जहा मंद ताहा ही करि चलीछि। ईश्वर को विरुद्ध रे दिनो को दिन से मंद कार्य लिप्त होई चलीछि। सारो कथा कोन ईश्वर को भय करो ए असारता मध्य आपनकर ज्ञान रक्षा करि परिबो नाही। ईश्वर को भय कले आपण रक्षा पाइबे। आपण केते परिश्रम करि मध्य रक्षा पाइबे नाही। आपनकर शक्ति आपनकर अध्यक्षता आपनकर धन आपनकर लोभ आपनकर धर्म कर्म कोनोसी विषय आपण रक्षा करि परिबो नाही। ईश्वर को भय करंतु ताहांकर कथा मानंतु। मोर प्रिय माने आज ईश्वरकर कथा के माने आज समय आमे हम बॉस कथा को मानु स्त्री रो कथा को मानु परिवार नेतृवृंद मान को कथा मानु आम अन्य मान को कथा मानु कि ईश्वर को कथा मानु कि ईश्वर को कथा आपण केमती जानि परिबे। बाइबल पढ़िले आपण जानि परिबे जे ईश्वर कोन कहिबा पई चाहंती। दुनियार सब बही पढ़िछंती आपण बाइबल केबे पढ़िछंती। बाइबल जदि पढ़िबे आपण जानि परिबे जे ईश्वर कोन चाहंती। ईश्वर को भय करबा माने कोन ईश्वर को भय कले कोन आशीर्वाद मिले। मोर प्रिय माने ईश्वर को भय करियो माने कोन मंदता को घृणा करबा। ता तळ को लिखा जाए अहंकार और दाम्भिकता कुपथ कुटल मुख ए समस्त विषय परमेश्वर घृणा करते। आज मैं आपको कहबा पई चाहे ए असारो दुनिया रे गोटे विषय ही सारो ईश्वर सारो अटंती। ईश्वर को संपर्क रे अधिक जदि जानिबा पई चाहंती हमर गोटे संवाद सेठी सुनंतु आम्भे जे अछु से संवाद द्वारा आपण जानि परिबे। ईश्वर को संपर्क रे भल भाबरे संग्रह करंतु सुनि नियंतु से संवाद सेठी आपण को सहाय्य करिवो। मोर प्रिय माने दुष्टर मरण रे प्रभु संतुष्ट नुहंती। दुष्टतार जीवन काटंतु नाही। ए सारो जगत रे एही पापपूर्ण जगत रे आपण छंदी ही कि रुहंतु नाही। ए आपण को बाटू को घेनी जीवो ए आपण को सर्वनाश करिवो। ओ सारो मध्य रे गोटे विशेष सारो से सारो होचंती सदा प्रभु सत्य परमेश्वर जीवंत वास्तव परमेश्वर जे मनुष्य को सृष्टि करिसंती धरा पृष्ठ रे आपण को रखिसंती। ए सारो दुनिया मध्य रे आपण जदि तांको सत्य भाव रे जानिबे तांको निकटवर्ती हेबे आपण को जीवन समाप्त होला परे अनंत काल तांकर सेही राज्य रे आपण रहि परिबे। एहा ही सारो अटे। प्रभु आपण मान को सहाय्य करंतु ए सारो जगत रे सत्य परमेश्वर को जानि तांको निकटवर्ती होंतु। मु आपण को निमंते प्रार्थना करिबा पई चाहे कारण सारो जगत आम समस्त बसवास करूँ जहाँ सब सार अटे ताहाक आम सार बोली धरी नहीं आ शास्त्र आलोक ए सत्यता को आम समीक्षा करके देखीचु आ सत्यता बुझापी प्रभु आपन को साहाय्य करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। महामंगलमय स्वर्गस्थ पिता आपण पवित्र नाम धन्यवाद करुछि प्रभु। आज जगतर लोक माने असारता पछरे पागल पर बुलुछंती असारता पछरे से माने धावमान प्रभु वायुर पछरे चलिला भलिया से माने धाई चली किंतु आपण वाक्यर आलोक असार विषय गुड़िक कौन तामान को बुझिया पे देले आपण को धन्यवाद दूची प्रभु। ए असारता छाड़िकी आपण पछरे जीवाई साहाय्य करंतु आपण को भय करबा निमंते आपणकर कथा मानिबो प्रभु आपणकर आज्ञाबह होबो प्रभु एथि आपण साहाय्य करंतु। ए सारो दुनिया मध्य रे आपण ही सारो अटंती। आपण को जानिबा ही सारो आपण को विश्वास करबा ही सारो आपण को पाइबा ही सारो अटे प्रभु। आपण साहाय्य करंतु प्रभु जे पर आपण को भय करिबो
ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅସରତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅସାରତା ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଭାବୁଛି ଏହା ସାର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ତା ଅସାର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତା ଅସାର ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଅସାର ଦୁନିଆରେ ତାର ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅସାର ପ୍ରଭୁ। ଏ ଅସାରତା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧାବମାନ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଭୁ। ଲୋକମାନେ ପାପ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ କୁହେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ। କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି ନପାରେ, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସମସ୍ତ ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରଖି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।